Good morning to all of you. Welcome to digital learning. I expect all you are safe from COVID 19. So let's start today's discussion, that is MCQ on foundation courses. Let's begin. Today's first question, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? ଅପସନ୍ କ ରେ ଅଛି ELTI, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଖରେ ଅଛି TVPM, टेक्स्ट बुक प्रिपेरेसन एंड मार्केटिंग। गरे अच्छी DEE, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। घरे अच्छी SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये चारिटी ऑप्शन भितर आमको गोटे उत्तर बाछिबा को पड़िबो, ताहा होची घ SCERT, आम राज्यर प्राथमिक शिक्षार पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक प्रस्तुत करने SCERT दायित्व। एबे द्वितीय प्रश्न को आम जा, अंततः क्यों श्रेणी पर्यंत शिक्षकों अनुध्यान को आधार करी पिलांकु मूल्यांकन करा जिबा उचित? करे अछि द्वितीय, खरे अछि तृतीय, गरे अछि पंचम, घरे अछि प्रथम। तो आमको ये चारिटी ऑप्शन भितर आमको गोटे बाछिबा को पड़िबो, जहाँकि आर उत्तर होची क, अंततः द्वितीय श्रेणी पर्यंत शिक्षकों अनुध्यान को आधार करी पिलांकु मूल्यांकन करा जिबा उचित। एबे जिबा तृतीय नंबर प्रश्न को। तृतीय नंबर प्रश्नटी अछि, अप्यापा निर्देश अनुଯାୟୀ चतुर्थ श्रेणी रे केउं विषय पढ़िया पई सप्ताह सबुठार अधिक पीरियड दिया जाइछि? क रे अछि मातृभाषा, ख रे गणित, ग रे इंग्राजी, घ रे विज्ञान। आर सठिक उत्तर होउजु मातृभाषा। अप्यापा निर्देश अनुଯାୟୀ चतुर्थ श्रेणी रे मातृभाषा विषय पढ़िया पई सप्ताह सबुठार अधिक पीरियड दिया जाइछि। एबे जिबा चतुर्थ प्रश्न को। ओडिशा सरकारक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 अनुଯାୟୀ गोटे शिक्षा वर्ष प्रथम रु पंचम श्रेणी पई केतोटी कार्य दिवस स्थिर कराइछि? क रे अछि 180, ख रे 200, ग रे 210, घ रे 212। तो आर उत्तर होची ख 200। ओडिशा सरकारक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 अनुଯାୟୀ गोटे शिक्षा वर्ष प्रथम रु पंचम श्रेणी पई 200 दिन कार्य दिवस स्थिर करा जाइछि। एबे पंचम नंबर प्रश्न, विद्यालयर वार्षिक कार्य निर्घंट फर्दरे केउं तथ्यटी न थाए? क रे अछि परीक्षा कार्यक्रम, ख रे प्रतिष्ठा दिवस पालन, ग रे प्रस्तावित मास ओ तारीख, घ र पढ़ा जिबा विषय। आर उत्तर होची घ पढ़ा जिबा विषय। ताने विद्यालयर वार्षिक कार्य निर्घंट फर्दरे पढ़ा जिबा विषय तथ्यटी न थाए। एबे जिबा 6 नंबर प्रश्न को। केउंटी सह बौद्धिक कार्य नुहे? क क्विज, ख गीत, ग अंक कषिबा, घ शब्द खेल। आर उत्तर होची कोउटा सह बौद्धिक कार्य नुहे। आर उत्तर होची ग अंक कषिबा एक सह बौद्धिक कार्य नुहे। एबे जिबा सप्तम प्रश्न को। केउंटी आईसीटी रे एक हार्डवेयर नुहे? क सीडी, ख एक्सप्लोरर, ग स्कानर, ग मॉनिटर। आर उत्तर होची ख एक्सप्लोरर आईसीटी रे एक हार्डवेयर नुहे। एबे जिबा अष्टम नंबर प्रश्न को। केउंटी कंप्यूटर रो हृदय ओ मस्तिष्क? क सीपीयू, तुम्हें पिला माने जानिथिबो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ख वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ग सीडी, घ डीवीडीएस।
ତ ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ହାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ଏଇଟା ହେଉଛି CPU ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହୃଦୟ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଟେ। ଏବେ ଯିବା ନବମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ପାରେ? କ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର, ଖ CD ପ୍ଲେୟର, ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଘ ଟିଭି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ପାରେ। ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇ ପାରେ। ଏବେ ଯିବା ଦଶମ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଓ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କ ଟିଭି, ଖ ୱେବସାଇଟ୍, ଗ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଘ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଟିଭି, ୱେବସାଇଟ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ରହୁଥାନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆଉ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଆଜିକାର ଦୁନିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ, ତ ସେହି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ଓ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଯିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ସେହି ଗବେଷଣା ଯାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଏ। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କ ଜନସନ୍, ଖ ମାକମିଲାନ, ଗ ମିଲସ୍, ଘ ପାରସନସ୍। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜନସନ୍। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ହେଉଛି ସେହି ଗବେଷଣା ଯାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପଦ୍ଧତି କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଜନସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାରେ କିଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି? କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଖ ଅଭିଭାବକ, ଗ ଶିକ୍ଷକ, ଘ ଶିକ୍ଷାୟତନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାରେ କିଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାନ୍ତି? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ରିୟ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଥମେ କିଏ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଲିନ୍ ଫେରାନ୍, ଖରେ ଅଛି କୁଟ୍ ଲ୍ୟୁଇନ୍, ଗରେ ବ୍ରାଉନ୍, ଘରେ ମ୍ୟାକମିଲନ୍। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଟ୍ ଲ୍ୟୁଇନ୍। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ DPEP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ DPEP କ'ଣ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରାଇମାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ସେଇଟା କେଉଁ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? କରେ ଅଛି 1986, ଖରେ 1996, ଗରେ 1998, ଘରେ 2007। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1996 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ DPEP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? କ ଆନନ୍ଦ, ଖ ପ୍ରମୋଦ, ଗ ନେତୃତ୍ୱ, ଘ ସୃଜନଶୀଳତା। ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନେତୃତ୍ୱ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? କରେ ଫ୍ରବେଲ, ଖରେ ସ୍ପେନ୍ସର, ଗରେ ପେଷ୍ଟୋଲୋଜି, ଘରେ ଜନ୍ ଡୁଇ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା, ଏହି କନସେପ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ପେନ୍ସର। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ପେନ୍ସର ହିଁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ DPEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା? କ 12, ଖ 14, ଗ 16, ଘ 18। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ
16 ଓଡ଼ିଶାରେ DPEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? କ 1979, ଖ 1996, ଗ 2007, ଘ 2009। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2007। ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁଟି ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କ ପ୍ରାଣିକ, ଖ ଶାରୀରିକ, ଗ ଚୈତିକ, ଘ ବୈଷୟିକ। ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ବୈଷୟିକ। ବୈଷୟିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଯିବା 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? କ ଶିକ୍ଷା, ଖ ଦର୍ଶନ, ଗ ଶାନ୍ତି, ଘ ସାହିତ୍ୟ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯିବା 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ନୀତି କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? କ 1974, ଖ 1986, ଗ 1995, ଘ 2009। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ନୀତି 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ନୀତି 1974 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନାର। କେଉଁଠି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? କ ପ୍ରକୃତିବାଦ, ଖ ମାନବତାବାଦ, ଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାବାଦ, ଘ ବସ୍ତୁବାଦ। ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବସ୍ତୁବାଦ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପିଲାମାନେ ଏ ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ବି ଧାରଣା ପାଇଥିବ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜାରି ରହିବ। ହେଲା କି? ଆଜି ଏଇଠି ବିରତି ନେଇ